کا جلسہ ہے، اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے، بھی ساتھ ہوں گی، اس میں انشاءاللہ علامہ ناصر صاحب ہوں گے، اس میں محمود خان چکزئی صاحب ہوں گے، اس میں بی این پی کے جو نیشنل پارٹی ان کا نمائندہ بھی شامل ہو گئے۔ اصلاح قانونیت کے خلاف، یہ ناانصافیوں کے خلاف، جبری گمشدگیوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کے لیے اس مستقبل کے استحکام کے لیے ہوگا، عدلیہ کے لیے، آزادی کے لیے ہوگا۔ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ اسلام آباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ منعقد ہوگا۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی جاوید صاحب، جی جاوید بھائی کدھر؟ او بھائی میرے کیا کر رہے ہیں؟ جی سر شروع کریں۔ اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج بڑے عرصہ کے بعد خان صاحب کے خواہش کے مطابق الحمدللہ جلسہ سے پہلے آج بڑا جلسہ منعقد ہو ہی گیا۔ انشاءاللہ تعالی کال سنجانی کے مقام پہ اسلام آباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ منعقد ہوگا۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے دیر سے ہی صحیح لیکن فائنلی کامن سینس پریویل ہو گیا، اور جو بھی عوامل تھے فائنلی ہمیں ایک NOC مل گیا، کیونکہ ہم قانون اور آئین کے مطابق اپنا بنیادی حق استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ جلسہ اسلام آباد کے مقام پہ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ پرامن ہوگا، یہ صرف جلسہ ہوگا، یہاں سے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا، یہاں دھرنا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کے خلاف، اصلاح قانونیت کے خلاف، یہ ناانصافیوں کے خلاف، جبری گمشدگیوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کے لیے کل پہلا قطرہ اس جلسے سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب آج آپ کی آزادی کی خاطر جیل میں ہے، انشاءاللہ تعالی ان کا جیل میں رہنا آخر کا رنگ آئے گا۔ انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا، پرامن ہوگا، آپ کی عوام کی آزادی کے لیے ہوگا، جمہوریت کے لیے ہوگا، اس مستقبل کے استحکام کے لیے ہوگا، عدلیہ کے لیے، آزادی کے لیے ہوگا۔ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی بہت ضروری ہے۔ ججز کو کوئی ایکسٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عمریں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینیور پوسٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حقیقی آزادی آئے گی انشاءاللہ جمہوریت مضبوط ہوگا، انشاءاللہ تعالی عدلیہ آزاد ہوگی، انشاءاللہ تعالی یہ جو سامنے آپ سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ خلق خدا ہے، آپ کی آواز کا انشاءاللہ تعالی سنا جائے گا۔ الحمدللہ جلدے سے بہت مطمئن ہے، بہت خوش ہے کہ عوام کا جتنا جوش و خروش آج ہے، میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ جلسہ سے پہلے جلسہ ہوگا، وہ آج کا دن ثابت کر رہا ہے۔ جتنے خوشی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں صبح 7 بجے خان صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے، صبح 7 بجے خان صاحب سے ملاقات کریں۔ نہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا کل جلسہ ہوگا، جلسہ شروع ہو چکا ہے، لوگوں کا آنا شروع ہے، انشاءاللہ تعالی کل جلسہ ہوگا۔ صاحب یہ بتائیے گا کیا آپ اپنے اتحادیوں کو کس کو مدعو کر رے ہیں؟ کیا وہ صرف دعوت دی جائے گی یا اسٹیج پہ؟ یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارے اتحادیوں کا جلسہ ہے، اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے، بھی ساتھ ہوں گی، اس میں انشاءاللہ علامہ ناصر صاحب ہوں گے، اس میں محمود خان چکزئی صاحب ہوں گے، اس میں بی این پی کے جو نیشنل پارٹی ان کا نمائندہ بھی شامل ہوگا انشاءاللہ، مینگل صاحب کا، سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ سنی اتحاد مجھے بتائیے گا کہ یہ ریزائن کا ایشو چل رہا ہے، کیا نئی نامینیشن ہوگی؟ عمر ایوب صاحب کا ریزائن منظور ہو گیا ہے؟ دیکھیں آج جلسے کی وجہ سے اور ان کے کچھ چیزوں کی وجہ سے میں جیل نہیں جا سکا تھا۔ انشاءاللہ تعالی منڈے والے دن خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی، پھر اس پہ ان سے بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اسٹیٹمنٹ دیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو
ऑफिस बेरर है उनकी अपॉइंटमेंट का इशू हो, उनके नॉमिनेशन का इशू हो, उनके रिजिग्नेशन का इशू हो, ये न टीवी पे आना चाहिए न ये सोशल मीडिया पे आना चाहिए। ये सारे हमारे इंटरनल मामलात हैं। उमर साहब इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे। गौहर साहब आपसे सवाल मेरा ये है कि आपका जो जाहिर ख्वाहिश है और इंशाल्लाह आपकी पूरी भी होगी कि कल लाखों की तादाद में कारकुनान आएंगे पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह। मेरे सबसे इंतजामिया के मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने फाइनली हमें ये एनओसी दे दिया और जो ताउन हो सकता है उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। मेरी उनसे एक बार फिर दरख्वास्त होगी। अभी भी हमारे कुछ कंटेनर लेके गए हैं, हमारे एक दो बंदों को भी पुलिस वाले लेके गए। मेरी उनसे दरख्वास्त होगी, जब इतना सारा कुछ हुआ है आखिर वक्त में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कंटेनरों को भी आने दे, हमारे उन बंदों को, दो बंदों को भी आने दे। और पुलिस का बाहर होना सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो हम उसको बदनीयत ही नहीं समझते। उम्मीद है इंशाल्लाह कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा और कल जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। और आपने देखा हुआ जमे गफीर इस वक्त भी मौजूद है इंशाल्लाह ताला, और ये बहुत पुरअमन जलसा होगा और ये सिर्फ जलसा होगा। अच्छा सर, आपके सेक्रेटरी जनरल बार बार रिजाइन कर रहे हैं और बार बार रिजेक्ट होते हैं, किसकी ख्वाहिश है वो मुस्तफी हों और क्या वो इंटरनल मामला इंशाल्लाह इस पे। अच्छा, आपने अभी कहा कि बार बार आप ये कह रहे हैं कि कोई रैली या कोई एहतजाज धरना नहीं होगा। इससे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट आपके या जो वो लोग जो इजाजत नहीं दे रहे थे वो आपके धरने या आगे मूवमेंट से परेशान थे, इसलिए आपने उन्हें गारंटी दी है सिर्फ हम एक जलसा करेंगे वापस चले जाएंगे। पहले दिन से यही कहा था, हमारा कोई भी जलसा पे हम करते हैं तो हमने सिर्फ जलसा करना होता है। हम जलसा करते हैं, हमने कोई धरने का नहीं कहा है, ना अब न पहले और न कभी कहेंगे। क्योंकि जो नया बिल पास हुआ है उसमें टाइम मेंशन है कि इस टाइम तक आपने रहना है, तो कारकुनान को किस तरह उस टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से देखो, कल हमारा 2 बजे इंशाल्लाह यहाँ जलसा होगा, 2 बजे जलसा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा कि जी हम मगरिब तक इसको वाइंड अप कराए, लेकिन अगर घंटा 2 घंटे 7-8 बजे तक पहुँच जाता है वो भी मुमकिन है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो उसके वक्त में हम वाइंड अप कर लें। में किया या स्वाद में किया या मंसूरा में किया। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी मशीनरी लाने का भी अंदिया दिया है, तो आपको लगता नहीं है कि तसादुम की तरफ जा सकते हैं? नहीं, इंशाल्लाह तसादुम नहीं होगा। वो मशीनरी जो है सम टाइम रास्ते पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती, गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई ट्रक कोई उलट गया हो, इस किस्म की चीज़ों के लिए हमने वो रखने एहतियाती तदाबीर करना। अच्छा, नैब रेफरेंस के बारे में बड़ा जरूरी सवाल है। आप चूँकि बैरिस्टर भी हैं, पहले उसके खिलाफ गए थे, उसके बाद खान साहब ने उससे मुस्तफीद होने के लिए आज एप्लीकेशन कर दी है। देखिए, जहाँ तक वो रेफरेंस का ताल्लुक है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है उसकी लाइट में जहाँ तक तो शखाना 2 का तक वो है ताल्लुक है, तो शखाना 2 चल नहीं सकता क्योंकि उसमें 50 करोड़ से कम की एलिगेशन है। जहाँ तक अलकादिर का है तो अलकादिर में ये लिखा गया था, उस लॉ में ये था कि कैबिनेट के जो डिसीजन है वो इम्यून है। और अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नेब तरमीमों की भी बात करूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें यही लिखा था कि अगर कैबिनेट की डिसीजन है तो वो नेब नहीं देख सकती। और अगर कोई डिसीजन में वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का पावर एलिगेशन में किया गया है तो वो उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक पर्सनल गेन किसी ने ना लिया हो। और हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में प्रोसिक्यूशन के गवाहों ने एडमिट किया था कि इसमें कोई पर्सनल गेन नहीं है, इसमें कोई करप्शन नहीं हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब, पहले भी हमने देखा